اگر کسی نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ سلمان کا موٹو لینے کے بعد جب میں فری ہوئی تو میں نے سلمان سے کہا کہ اب تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی آئے یا کسی کو تمہارے بارے میں معلوم ہو، تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ، ویسے بھی اب صبح ہی ہونے والی ہے۔ سلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں پھر۔ اور سلمان جیسے ہی کمرے سے باہر گیا تو گل نے تو سوالوں کی ایک دم سے بوچھاڑ ہی کر دی۔ میں نے کہا کہ صبر تو کرو، میں سب کچھ ہی بتاتی ہوں، مجھے ایک بار اپنے کمرے سے ہو کر آنے تو دو۔ میں گل کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی تو گل بھی میرے پیچھے پیچھے میرے کمرے کی طرف آئی، مگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہو سکا۔ مجھے تو تھا کہ میں گل کو بول کر آئی ہوں تو وہ میری بات مان کر اپنے ہی کمرے میں رہے گی، مگر وہ تو میرا پیچھا کرتی کرتی میرے کمرے میں آ گئی۔ اور میں جب اپنے کمرے میں آئی تو میں نے اپنے سسر جی کو آواز دی کہ صبح ہو گئی ہے، اب آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، کہیں دیور جی اور گل کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہمارے درمیان کیا چل رہا ہے۔ سسر جی جلدی سے اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ سسر جی کافی نیند میں تھے، آنکھیں ملتے ملتے کمرے سے نکلے تھے تو وہ گل کو کمرے کے باہر نہ دیکھ سکے، مگر جب میں نے دروازہ بند کرنا چاہا کمرے کا تو میں نے گل کو دیکھ لیا جو چھپ کر میرے کمرے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی جب اسے دیکھ لیا تو گل نے میری طرف حیرانی سے دیکھا اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے جلدی سے گل کو کمرے میں آواز دی اور کہا کہ تم نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے، یہ میری مجبوری ہے۔ گل نے کہا کہ ایسی کیسی مجبوری ہے کہ تمہیں میرے بھائی کو چھوڑ کر میرے والد سے ایسا کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر تمہارا میرے والد اور بھائی سے بھی گزارا نہیں ہوا تو تم میرے کمرے میں سلمان سے بھی ایسا کرنے کے لیے آ گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے، تمہارے والد نے خود ہی یہ سب کیا ہے میرے ساتھ۔ گل نے کہا کہ میرے والد ایسے نہیں ہیں، تم اپنی بدنامی میرے باپ پر نہ ڈالو۔ جب گل نے ایسا کہا تو مجھے بہت غصہ آیا کہ میں ان کے گھر کی عزت بچا کر بیٹھی ہوئی ہوں اور یہ مجھے ایسا بول رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ادھر اندر آؤ، میں تمہیں سب کچھ ہی سچ سچ بتاتی ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ میں نے گل کو زبردستی اپنے کمرے میں لے لیا۔ میں تو گل کو بلیک میل کرنا چاہتی تھی، مگر اس وقت صورتحال ایسی بنی ہوئی تھی کہ گل مجھے بلیک میل کر رہی تھی۔ میں ڈری بھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ گھر میں ہے ہی کون، میں، عاصم، سسر جی، دیور جی اور گل، باقی سب کو تو معلوم ہی ہے یہ سب جو گل نے دیکھا ہے، اور پھر ایک گل ہی ہے جسے یہ نہیں معلوم ہے۔ میں نے کہا کہ گل، اصل بات یہ ہے کہ میں اور انور ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور ہم میں وہ سب بھی ہوا تھا جو تم نے اب سلمان کے ساتھ کیا ہے، مگر گھر والوں کی ناچاکیوں کی وجہ سے ہمارا رشتہ نہ ہو سکا، اور پھر تمہارے بھائی کا رشتہ آیا میرے لیے ہمارے گھر میں تو میرے ابو نے یہ رشتہ قبول کر لیا اور میری شادی تمہارے بھائی سے ہو گئی۔ اور جب میں یہاں دلہن بن کر آئی تو پہلی ہی رات مجھے تمہارے بھائی نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہیں پہلی رات والی خوشی دے سکوں، اور میں نے تمہارے بھائی سے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور قسمت کا لکھا مان کر چپ ہو گئی تھی، مگر پھر اسی رات تمہارے والد نے ہمارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عاصم نے دروازہ کھولا اور سسر جی نے عاصم سے کہا کہ تم باہر جاؤ، مجھ دلہن سے کوئی
बात करनी है। मुझे लगा था कि कोई नसीहत करनी होगी मुझे, मगर ससुर जी ने कहा कि तुम्हें मेरे बेटे ने सब कुछ बता दिया होगा। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ससुर जी ने कहा अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे भी मालूम है कि मेरा बेटा वो सब करने के काबिल नहीं है जो शादी की पहली रात किया जाता है, मगर तुम इस घर को इस वजह से छोड़कर ना जाना, ये हमारी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा कि ससुर जी मुझे मालूम है, मैं भी एक इज्जतदार घर से ही ताल्लुक रखती हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आप लोगों की और मेरे ससुराल की इज्जत पर कोई दाग आए, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको मालूम था तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई अपने बच्चे से? ससुर जी ने कहा कि ये सब बातें छोड़ो, ये बाद में करेंगे, और हाँ, तुम्हारे सारे काम मैं ही किया करूँगा, तुम परेशानी ना लेना, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर वाले काम भी मैं ही करूँगा और किसी को भी कानों कान खबर नहीं होने दी जाएगी। मैंने ससुर जी को सख्ती से मना किया कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मगर गुल, मैं भी तो एक लड़की ही थी ना, आखिर कितने की दिन सब्र करती, मुझसे नहीं रहा गया तो मैं तुम्हारे वालिद के कमरे में यानी अपने ससुर के कमरे में गई और कहा कि मुझे वो सब करना है आपके साथ जो आप मुझे शादी की रात बोल रहे थे। गुल, तुम मुझे गलत ना समझना यार, मैं मजबूर थी, मैंने घर में ही किसी के साथ ताल्लुक बनाया है, बाहर किसी के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बनाया। मैं चाहती तो किसी के साथ भी ऐसा कर सकती थी और अपने घर वालों को भी बताकर अपनी ही इज्जत का जनाजा भी निकाल सकती थी कि मुझे जिस्मानी जरूरत है वो मुझे यहाँ नहीं मिल रही है, मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तो उस मर्द की जरूरत है जो मुझे जिस्मानी मजा दे सके। मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने अनवर को भी भुला दिया, बस इसीलिए कि अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो अब यहाँ की ही जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पर। गुल ने कहा कि भाभी, मैं आपकी हालत को समझ रही हूँ, मुझे मालूम है कि अकेला रहना क्या होता है, मैं सारी जिंदगी अकेली ही रही हूँ और फिर ऊपर से शौहर भी ऐसा मिल जाए जो कोई ख्वाहिश पूरी ना कर सके तो क्या गुजरती है औरत पर, मुझे अच्छे से मालूम है। खैर, तुमने ये अच्छा किया कि तुमने घर में ही किसी को ये मौका दिया और घर से बाहर ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा कि तुम भी ना अपने वालिद और अपने भाई से ऐसी कोई बात ना करना, मर्द में एक आन ही तो होती है, अगर तुम उनमें से किसी से भी ऐसी बात करोगी तो वो तुमसे भी नजरें नहीं मिला सकेंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम लोगों के दरमियान कोई ऐसी बात हो जिससे तुम लोग एक दूसरे से भी नजरें छुपाते फिरो। गुल ने कहा कि नहीं नहीं भाभी, मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी, मगर तुम भी इस घर को छोड़कर मत जाना, वरना लोग तो हमें जीने ही नहीं देंगे, क्या क्या बातें करेंगे। मुझे तो अभी से ही सोच सोच कर डर और खौफतारी हो रहा है। मैंने गुल से कहा कि मैंने अगर ऐसा करना होता या यहाँ से जाना ही होता तो कब की चली गई होती, यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम बेफिक्र रहो मेरी तरफ से। मैंने दिल में सोचा कि मैं तो यहाँ किसी और मकसद के लिए रुकी हुई हूँ, मुझे तुम लोगों की इज्जत से क्या लेना देना, मैं तो अपने काम से ही यहाँ पर हूँ, जब तक मेरा काम होता रहेगा मैं यहाँ पर बनी रहूंगी और जब मेरा काम बनना बंद हो जाएगा तो मैं भी यहाँ से उड़न छू हो जाऊंगी। मेरा फिर यहाँ क्या काम होगा, मैं अपने मकसद की जगह कहीं और तलाश करूंगी ना। फिर मैंने गुल से फिर से कहा कि अच्छा अब छोड़ो भी यार, जो हुआ सो हुआ, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है और तुम अपना दिल बुरा ना करो और खुश खुश रहा करो। तुम खिलखिलाती हुई घर में चहकती हुई फिरती
अच्छी लगती हो, ऐसे मुंह लटकाए बैठी अच्छी नहीं लगती हो। गुल ने कहा कि भाभी आप हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं और मैंने आपको कितना बुरा समझा। मैं तो दिल ही दिल में आपको ना जाने क्या क्या बोल रही थी। जब मैंने अब्बू को तुम्हारे कमर से निकलते हुए देखा था, मैंने गुल का मुंह अपने हाथों में लिया और कहा कि गुल तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। असल में तुम्हें मालूम नहीं था ना, अगर मालूम होता तो क्या तुम फिर भी ऐसा सोचती मेरे बारे में? नहीं ना, तो कोई बात नहीं, तुम अपना दिल बुरा बिल्कुल भी ना करो। मुझे मालूम है अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती तो मैं भी अपनी भाभी के लिए ऐसा ही सोचती यार। कोई बात नहीं, इस वीडियो का अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किसी दोस्त ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।